Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah ketemu lagi, berkumpul kembali pada malam ini dalam acara Semahan Al-Quran yang sudah memasuki tanggal 24 April 2021 atau malam ke-12. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara KJRI New York dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU. Di malam ke-12 ini kita juga akan menyimak juz ke-12, yaitu kemarin kita akan mulai di Al-Hud ayat 1 sampai dengan Yusuf ya Pak ya. Yusuf ayat 52 untuk juz ke-12. Baiklah kita simak bersama Semahan Al-Quran yang didahului dengan kultum oleh Pak Ustadz Jazim Hamidi. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Tes. Dengar ya, Mas? Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu wa alah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Konjen RI untuk New York, Bapak Dr. Arifi Saiman MA beserta para staf-stafnya, Mas Bayu sebagai pemandu acara program Ramadan, Syiar Ramadan Semahan Al-Quran ini. Alhamdulillah, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini waktu New York, pagi hari waktu Indonesia, kita bisa bersua kembali dalam program ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya, ridhonya kepada kita semuanya, sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas di bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk pada juz 12. Juz 12 itu terdiri dari 2 surat. Yang pertama adalah Hud, dan yang kedua adalah Yusuf. Dua-duanya adalah nama Nabi, nama Rasul Allah SWT. Hud adalah nama Nabi, Yusuf juga nama Nabi. Kebetulan memang 2 surah ini memang cerita tentang banyak nabi, terutama di Hud itu ada cerita tentang misalnya Nabi Nuh, Nabi Hud sendiri, nah nama kaumnya adalah Ad, kemudian Nabi Saleh, nama kaumnya adalah Tsamud, ada juga Nabi Lot, nama kaumnya juga kaum Lut, kemudian Nabi Syuaib, nama kaumnya adalah Madian. Kemudian juga Nabi Ibrahim, nah, itu juga disebutkan di sini. Kemudian nanti ada juga cerita tentang Musa dan Fir'aun. Nah itu di surat Hud seperti itu isinya, hampir rata-rata bercerita tentang kisah para nabi-nabi terdahulu.
Demikian juga nanti di surat Yusuf. Nah, kalau di surat Yusuf ini memang satu surat ini khusus bercerita tentang perjalanan kisah kehidupan Nabi Yusuf itu sendiri. Sejak kecil, remaja, dewasa, sampai menjadi Nabi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dari sekian kisah ini nggak bisa saya ceritakan semuanya. Saya akan hanya mengambil cerita Nabi Nuh saja dulu. Nanti di tempat yang lain suatu ketika kita akan cerita nabi-nabi yang lain. Nuh alaihissalam diabadikan banyak ini di sini ya. Dari ayat walaqad arsalna Nuhan itu Hud ayat 25, ayat 25 itu nanti sampai ayat 49. Nah, itu bisa dibuka di situ ya. 25 sampai 49. Panjang ini. Ceritanya panjang. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah apa sih tugasnya Nabi Nuh kepada umatnya. Nah, bi'tsahnya Nabi Nuh kepada umatnya itu adalah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Allah ta'budu illallah. Inni lakum nadhirum mubin. Allah ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Artinya Nabi Nuh itu risalahnya ya sebenarnya sama, hampir semuanya sama dengan nabi-nabi yang lain. Hanya karakteristiknya masyarakatnya yang berbeda, yaitu mengajak iman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Dua itu, iman kepada Allah akan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, akan adanya Tuhan yang menguasai alam semesta ini, akan adanya Tuhan yang mengelola alam semesta ini dengan tata aturan yang dibuatnya. Ada perintah, ada larangan, ada reward, ada punishment. Nah, itu juga Nabi itu mengajarkan keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya hari pembalasan amal, yaitu hari akhirat. Jadi ketika di dunianya baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Ketika di dunianya jahat, maka akan dibalas dengan kejelekan di akhirat. Yaitu ada surga, ada neraka. Apa respon daripada umat Nabi Nuh itu? Nah, Nabi Nuh itu, umatnya Nabi Nuh ketika diajak beriman kepada Allah, mereka membalasnya dengan cercaan dan cacian dan cemoohan. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Jadi ketika Nuh mengajak umatnya, respon pertama dari umatnya itu adalah mengatakan bahwa, "Hei Nuh, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu seperti kita-kita ini juga." Gitu. Jadi tidak ada kelebihan pada Nabi Nuh itu. Itu didiamkan oleh Nuh. Bahkan mereka mengatakan bahwa pengikut kamu tidak lain hanyalah orang-orang proletar, kaum alit, artinya orang-orang masyarakat kelas bawah. Ini sudah dikatakan seperti illalladzina hum aradhiluna, orang-orang yang hina dina di antara kita, badiyar ra'i, yang gampang percaya. Artinya yang logikanya tidak jalan gitu kira-kira. Itu cemoohannya umatnya Nabi Nuh terhadap nabinya ketika nabinya mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Kemudian perintah Allah apa? Perintah Allah adalah agar supaya Nuh bersabar, agar supaya Nuh kemudian membuat perahu, membuat perahu. Ya, ini membuat perahu itu dari menanam pohon, menebang pohon, sampai kemudian membuat
dari pohon itu, dari kayu itu, perahu yang besar. Nah, ketika Nabi Nuh membuat perahu, umatnya juga mencemooh lebih keras lagi, yaitu menghina Nabi Nuh, menghardik Nabi Nuh. Nuh ini sudah tidak waras. Wong di darat kok membuat perahu gitu. Untuk apa perahu sebesar itu? Nah. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nuh, buatlah bahtera perahu dengan pengawasanku dan dengan berdasarkan wahyuku, kata Allah. Wa la tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan kau hiraukan orang-orang yang zalim itu. Innahum mughraqun, kelak mereka itu akan ditenggelamkan oleh Allah. Nah, Nabi Nuh sudah santai saja karena sudah tahu akan bakal terjadi seperti apa. Nah, begitu seterusnya ketika hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Nabi Nuh tetap aja membuat perahu, umatnya itu malah mencemoohnya. Nah, pada akhirnya perahu itu jadi, kemudian ayat Allah, kebenaran Allah itu datang. Ternyata wafarat tanur, mula-mula di setiap kendil tempat mereka memasak itu airnya itu meluap itu tidak tidak berhenti. Wafarat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alal qaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Akhirnya yang terjadi adalah luapan air di sekitar rumah mereka, di sekitar rumah umatnya Nabi Nuh, terus membesar, semua akhirnya menjadi lautan. Nah, Nabi Nuh perintahkan kepada umatnya yang mau mengikutinya, ayo kalian masuklah, naiklah ke dalam perahu, kemudian bawalah hewan-hewan itu yang sepasang-sepasang. Nanti kelak mereka yang tidak mau mengikutiku akan tahu apa kesudahannya, apa akibat bagi orang yang ingkar kepadaku, kata Nuh. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, ini pada saat yang sama kita diajarkan di surat ini ketika membaca bismillahi majroha dibaca bismillahi majreha wa mursaha, ayat 41. Bismillahi majreha wa mursaha, ayat 41 Hud. Jadi bacanya bukan majroha tapi majriha, ya. Itu memang qiraatnya Imam Asim riwayat Hafaz itu. Namun sayang ketika semuanya sudah di atas perahu, ada satu keluarga, orang terdekatnya Nuh, yaitu putranya sendiri, anaknya sendiri namanya Kan'an, itu justru malah tidak yakin, ragu dengan ajakan Nuh. Perahu itu tidak akan bermanfaat, kata dia. Dia akan lari ke puncak gunung. Nah, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Katakan aku akan mengungsi, aku akan naik di atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari amukan air. Kata ayahnya, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini dari ketentuan Allah, dari azab Allah ini, kecuali orang yang dibelas kasihi oleh Allah. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Karena putranya, anaknya tidak mau mengikuti ayahnya, maka anaknya, sekali lagi anaknya itu akhirnya termasuk menjadi orang-orang yang tenggelam oleh air atau bahtera Nuh itu. Nuh akhirnya selamat, kemudian air itu diberikan oleh Allah. Ibla'i ma'aki wa yasama'u aqli'i wa ghidul ma'. Itu. Ini ketika ada banjir itu, maka bacalah ini, barangkali
banjirnya cepat surut. Surah Hud ayat 44 itu doa. Ya, ini yang bisa yang dibaca, ada yang baca adalah Nabi Nuh, bisa juga ini langsung perintah dari Allah. Ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul ma', itu ya. Ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, itu sampai situ. Ayat 44 itu. Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari menghujani bumi. Nah, itu bisa menjadi doa itu. Ini ayat Al-Quran masalahnya. Ya ardu bela'i ma'aki wa ya sama'u aqli. Wahai bumi, telanlah itu air. Wahai langit, sudahilah itu hujan. Gitu seterusnya ya. Pada akhirnya kemudian air itu surut. Nabi Nuh dan umatnya yang mau mengikuti Nabi Nuh selamat dari bahtera air bah. Begitulah cerita Nuh secara singkat. Yang perlu diambil pelajarannya di sini adalah ternyata antara ayah dan anak itu ayah tidak selalu bisa menyelamatkan anaknya. Jadi anak juga tidak selamanya bisa mengikuti ayahnya. Di pelajaran di sini adalah kita ini juga harusnya selalu berdoa kepada Allah agar supaya anak turun kita, anak-anak cucu kita itu seakidah, sekeyakinan dengan kita. Itu harus dimohonkan. Jangan sampai kemudian muncul kesombongan pada diri kita. Bapaknya ahli sholat, mesti anaknya ahli sholat. Bapaknya kiai, mesti anaknya jadi kiai. Bapaknya orang pintar, mesti anaknya jadi pintar. Bapaknya diplomat, mesti anaknya jadi diplomat. Belum tentu. Tidak ada jaminan. Ya. Ini ceritanya Nabi Nuh. Nuh itu kurang apa? Nuh itu Nabi. Nuh itu Rasul. Nuh itu Nabi Ulul Azmi. Jadi ada 5 Nabi Ulul Azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Kurang apa? Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi Ulul Azmi, tetapi tak mampu menyelamatkan putranya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa diambil adalah agar kita itu tetap mendidik anak-anak kita, menghantarkan anak-anak kita, khususnya urusan akidah harus selamat terlebih dahulu. Harus keyakinan dengan kita. Semoga di dunianya sama, di dunianya bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Antara orang tua dan anak. Anak dan orang tua, tentu anak itu bisa menyusul orang tua. Belum tentu anak itu bisa menjadi satu dengan orang tua nanti di akhirat. Kalau tidak sekeyakinan. Oleh karena itu, cerita nabi-nabi terdahulu ini harus kita ambil pelajarannya. Ya, jangan sampai kita menyombongkan diri. Nuh yang nabi saja tidak mampu, apalagi kita. Oleh karena itu, di samping kita ajari anak-anak kita, hantarkan anak-anak kita ke guru, ustadz, kiai, orang alim yang bisa mengajarkan tentang agama. Juga kita juga doakan, kita juga berdoa untuk anak-anak kita agar selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Itu cerita singkat tentang surah Hud. Nanti Yusufnya menyusul ya. Ini sudah lebih dari 10 menit nanti nggak kelamaan. Nah, Nabi Yusuf ceritanya akan lain lagi nanti, lebih indah lagi. Yang senang love story ya itu nanti di surat Yusuf. Insya Allah ya, insya Allah besok kita cerita tentang Yusuf. Karena separuh juz 12 itu Yusuf, nanti separuhnya lagi Yusuf itu ada di juz 13. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita mulai semana Al-Quran ini dengan membaca Ummul Kitab Ridhoillah wa Syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري
به في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سامي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت
به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة من ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فاسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian semangat Al-Quran alhamdulillah bisa kita laksanakan. Semoga amal kita diterima oleh Allah SWT. Kurangnya maaf. Wa'alafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Jazim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan juz ke-12. Untuk besok malam kita akan masuk ke juz 13 itu dari dari surah Yusuf 53 sampai dengan Al-Hijrah ayat 1. Demikian Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu besok malam Pak Ustadz. Untuk besok malam yang memandu acara adalah nanti Pak Oki, Pak Ustadz, karena saya ada ujian dari Jakarta. Hanya untuk besok saja. Jadi lusanya lagi nanti saya lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.